ہم اصل سوال یہاں پر یہی ہے کہ ایک آدمی کیا اپنے طور پر کسی کا لیکچر سن کر، اپنے طور پر قرآن کریم پڑھ کر، اپنے طور پر اسلام کی اخلاقی تعلیم سے متاثر ہو کر کیا اسلام قبول نہیں کر سکتا؟ بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان اگر اسلام چھوڑنا چاہے اور اپنے طور پر وہ اسلام کو ترک کر کے کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنا چاہے، ایسے ملک میں کہ جہاں جمہوریت ہو، ایسے ملک میں کہ جہاں ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہو، تو کیا اس کو یہ حق نہیں ہے؟ بالکل حق ہے۔ کتنے ہی مسلمان ہیں یا کہہ لیں کہ لوگ ہیں کہ جو کسی زمانے میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ان کو کوئی چیز بری لگی اور وہ اسلام سے نکل گئے، اور آج یا تو وہ ملحد ہیں یا ایگنوسٹک ہیں یا کوئی دوسرا دھرم اور مذہب انہوں نے اختیار کر لیا۔ کیا یہ کوئی غیرت کا ایشو بن گیا مسلمانوں کے لیے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کچرا جتنا جلدی نکلے، فارغ ہو مسلمانوں سے، اتنا اچھا ہے۔ جس انسان کو اللہ سے شکایت ہے، جس انسان کو خدا اور خدا کے پیغمبر سے شکایت ہے، تو اس کا پھر مسلمان رہنے کا کیا فائدہ؟ یعنی جو اس تعلق سے اتنی منفی سوچ رکھتا ہو، تو ایسے کچرے کو جتنا جلد باہر نکالا جائے اتنا اچھا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ایسے موقع پر مسلمانوں کی غیرت ہرگز نہیں جاگنی چاہیے۔ یہ غیرت کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ ہدایت کا مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی نوجوان ایسا ہے کہ جس کو اسلام کے تعلق سے کوئی شک و شبہ ہے، یعنی وہ مخلص ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے، وہ چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پر باقی رہے، وہ چاہتا ہے کہ قرآن کی روشنی اس کے سینے کو منور کرتی رہے، لیکن اس کو کچھ شکوک و شبہات ہیں، تو اس کے لیے الحمدللہ ہم جیسے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ کسی بھی طریقے سے یہ مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن کچھ لوگوں کی ایک سمجھ لیں کہ امیچورٹی کی وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا، اور اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا نا، یہ میں مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں، ان لوگوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جن کو مسئلہ ہوا ہے، اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایسے بہت سے نوجوان خود اسلام کا مطالعہ کریں گے اور مختلف لوگوں کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر، ان کی آڈیوز سن سن کر اسلام کو قبول کریں گے، اور اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا، چونکہ اسلام کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا ہی پھیلتا ہے۔ 9/11 کے بعد سے دنیا نے اسی چیز کو دیکھا ہے۔ گزشتہ 25 سالوں میں اسلام کسی بھی موقع پر فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کے اس ٹائٹل سے ہٹا نہیں ہے، یعنی ہمیشہ اس نے اس ٹائٹل کو گزشتہ 25-30 سالوں میں مینٹین کر کے رکھا ہے پوری دنیا میں۔ تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلاموفوبیا بڑھ گیا، اس کے مقابلے میں جتنی مس انفارمیشن اسلام کے تعلق سے دی گئی ہے وہ اتنی کبھی تاریخ کے کسی دور میں نہیں دی گئی، چونکہ سوشل میڈیا ہے، میڈیا ہے، اور یہ دونوں ہی ان لوگوں کے کنٹرول میں ہیں کہ جو اسلام کو پھیلتے پھولتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی صحیح ہے کہ کچھ لوگ اسلام سے نکلتے ہیں، اور وہ نکلتے ہیں تو ارتداد قبول کرتے ہیں، یا اس کی کوئی بھی وجہ ہوتی ہے۔ ابھی میں ایک چند سمجھ لیجئے کہ ابھی تو چند ہی گھنٹے ہوئے ہیں، 10-12 گھنٹے میں ایک عالم دین سے گفتگو کر رہا تھا جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ وہ یہاں مجھ سے امریکہ میں برہان اکیڈمی میں وہ تشریف لائے، تو دوران گفتگو انہوں نے ایک بات کہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں انہوں نے ایک سروے کیا ہے، اور یہ سروے انہوں نے ان مرتدوں کے میں کیا ہے جن کو سزا ہو گئی ہے، وہ جیل میں بند ہیں، یعنی انہوں نے بلاسفیمی کی تھی، صرف ارتداد کی وجہ سے نہیں، بلاسفیمی انہوں نے کی پاکستان میں، اور اس کے بعد وہ جیل میں چلے گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ابھی وہ جیل میں بند ہیں۔ تو اس طرح کی بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جن میں انہوں نے سروے کیا اور ان سے انٹرویوز لیے، یہ جاننے کے لیے کہ ان کا سفر کیسے شروع ہوا۔ تو انہوں نے ایک بات کہی، اور جس سے میری بات کی تائید ہوتی ہے ہمیشہ، انہوں نے یہ کہا کہ جتنے لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا، اور انہوں نے ایک ایسے شخص کا نام بھی لیا کہ جو وہاں بلاسفیمی گینگ کا سپریم لیڈر رہا ہے، جس کا نام ہے اویس نظامی، اور شاید یہ ایاز نظامی غالباً ہے۔ بہت بڑی تعداد میں وہاں کے لوگ جو اس معاملے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں۔ وہ جیل میں بند ہے، اور تو اس کا انٹرویو جیل میں جانے سے پہلے انہوں نے لیا تھا۔ تو خیر، ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن سے انہوں نے انٹریکشن کیا، یہ سب کے سب وہ لوگ تھے کہ جو مینٹل ٹراما کا شکار تھے، اور مینٹل ٹراما کو سے نکلنے کے لیے انہوں نے پورنوگرافی انڈسٹری کا سہارا لیا، یعنی پورن دیکھنا شروع کی، اور پورنوگرافی میں دیکھتے 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 وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ خدا کو برا بھلا کہنے لگے، خدا سے ان شکایت کر بیٹھے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ تو اور یہ سب کے سب وہ لوگ تھے کہ جن کی ڈوئل پرسنالٹی تھی، یعنی مینٹل ٹراما کی وجہ سے یہ بائی پولر بن چکے تھے۔
تو बाइपोलरिज्म का ये शिकार थे, डुअल पर्सनैलिटी थी, दिन में कुछ होते थे, रात में कुछ होते थे, और यही वो लोग थे कि जिन्होंने ब्लास्फेमी की और आज वो सजा भुगत रहे हैं या उसका अंजाम भुगत रहे हैं कि वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो इस तरह के लोग अगर इस्लाम से निकल रहे हैं तो जाहिर है कि इसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि किसी को अगर कोई मेंटल ट्रॉमा का मसला हो गया, लेकिन जो नजरियाती इर्तिदाद है या नजरियाती इल्हाद है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल एथीज्म कहते हैं, कि एक इंटेलेक्चुअल मसले की वजह से एक आदमी इस्लाम छोड़ दे, तो ऐसे लोग 5 से 10% भी पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते मुसलमानों में। हाँ, ईसाइयों में ये तादाद बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके यहाँ जो ट्रिनिटी का मसला है ये बुनियादी मसला है। और अब जैनियों में, हिंदुओं में और सिखों में और भी बहुत सी जगहों पर ये तादाद बढ़ रही है। हिंदुओं में सबसे ज्यादा बढ़ रही है ईसाइयों के साथ साथ। एक तो ये कि आबादी भी बहुत बड़ी है, साथ में ये भी है कि वहां सबसे बड़ा मसला इंटेलेक्चुअल का है, इंटेलेक्चुअल इशू है कि इंटेलेक्चुअली बहुत सी चीजें वो साबित नहीं कर पाते, आपको ब्लाइंड फेथ ही करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई चारेकार नहीं है। फिर हर एक का अपना अलग अलग नजरिया है, कोई खुदा तक एक तरीके से पहुंचता है तो कोई दूसरे तरीके से पहुंचता है। सारे तरीके ठीक है भाई, जब सारे तरीके ठीक है तो फिर इस्लाम भी ठीक होना चाहिए लेकिन इस्लाम गलत है, फिर ईसाइयत भी ठीक होनी चाहिए लेकिन ईसाइयत गलत है, तो फिर सारे तरीके ये कहना कि नहीं सब तरीकों से और अलग अलग तरीकों से हम खुदा तक पहुंच सकते हैं, तो ये प्रोपोजिशन गलत हो गया। तो हर चीज में उनके यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन ही कॉन्ट्रडिक्शन है। यही वजह है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद सिर्फ कल्चरल हिंदू बनकर रह गई है, वो रिलीजियसली अब हिंदुइज्म प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए आप उनको अगर एथिज्म या एग्नोस्टिसिज्म की फहरिस्त में डालना चाहें तो बहुत आसानी के साथ डाल सकते हैं। तो सूरत हाल ये है कि जितना आप इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे मीडिया और सोशल मीडिया में, तो इससे इस्लाम ही का फायदा होना है। अगर आप ये समझते हैं कि इतना ज्यादा इस्लामोफोबिया फैलाकर आप कुछ मुसलमानों की दिल आजारी करेंगे या उनके जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। गुज़िश्ता 25-30 सालों में जब से मीडिया बहुत तेजी के साथ मीडिया की चीजें दुनिया में फैली हैं, सोशल मीडिया आया है, तो अभी तक तो हुआ नहीं, तो आज कौन सा हो जाएगा। तो ये चंद बातें थी। मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह जो एपिसोड इस वक्त दुनिया जो खुसूसन उस मुल्क के उस कोने में चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि उससे इंशाअल्लाह कोई अच्छा ही नतीजा बरामद होगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। तौहीद साहब हमारे साथ हैं बैक स्टेज पर, अब तो स्टेज पर आ गए। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैर मुस्लिमों को ले लेते हैं और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मुसलमानों से बात की जाएगी। हमने जो पिछले हफ्ते एक कोर्स का ऐलान किया था, उसका QR कोड एक्चुअली वो आप इस वीडियो के कोने में राइट साइड में देख रहे हैं। उस QR कोड को स्कैन करके आप सिर्फ एक व्हाट्सएप चैनल पर आ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर आने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप इनरोल हो गए हैं। इनरोलमेंट के लिए 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये है कि आप सिर्फ अपना इंटरेस्ट शो करें, तो वहां पर एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म, उस फॉर्म पे आप अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए और इंफॉर्मेशन में आपका नाम है, आपका फोन नंबर है, ईमेल है वगैरह, और जो बुनियादी मालूमात है। उसके बाद हम ईमेल या आपके व्हाट्सएप पर राब्ता करेंगे, हमारी टीम राब्ता करेगी और इंशाल्लाह फिर आपको जो ऑफिशियली इनरोलमेंट है उसका तरीका बताया जाएगा। 1 अगस्त की पहली तारीख को इंशाअल्लाह ताला हम इस कोर्स का आगाज करेंगे। तो ये जो 1.5 महीना है, तो इसमें कुछ लॉजिस्टिक्स हैं कि जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है। तो इंशाअल्लाह हमारी टीम उस पर अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई है और ऐसा कोई ऑप्शन तलाश किया जा रहा है कि ऐसे मुल्क में कि जहां यानी इंटरनेट के मसाइल हों या इसी तरीके से और भी दीगर मसाइल हों, तो उन मसाइल के ऊपर काबू पाया जा सके, हल्की बैंडविड्थ में मामला निमट जाए। तो अगर आपने इंटरेस्ट शो कर दिया है इस QR कोड को क्लिक करके और आपने फॉर्म भी भर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। अब आप वेट करें, और अगर फॉर्म नहीं भरा है और आप ये कोर्स करना चाहते हैं जिसका नाम है अल हुज्जा द आर्ग्यूमेंट, तो आप फिलहाल इस व्हाट्सएप चैनल पर चले जाएं और वहां जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको देखें और उसके मुताबिक अमल करें। इंशाअल्लाह अब से कोई तकरीबन 1.5 महीने के बाद ये कोर्स शुरू हो जाएगा बिइज़्निल्लाहि ताला। तो चलें भाई, मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।